سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت تاجروں اور سرمایہ کاروں کو کاروبار دوست ماحول کی فراہمی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو تھرکول کی گیسیفیکیشن کے حوالے سے جامع حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ قومی اسمبلی نے آج آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے مختلف وزارتوں اور محکموں کے 103 مطالبات زر کی منظوری دی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان خارج کے اہم کمانڈر اور دفاعی شورا کے سرغنہ نصر اللہ عرف مولوی منصور کو گرفتار کر لیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے مقامی افراد کو درپیش مسائل کا جائزہ لینے کے لیے آج والٹن روڈ کے توسیعی منصوبے کا دورہ کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی جانب سے جاری ایک تازہ رپورٹ کے مطابق بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنے غیر قانونی تسلط کو طول دینے کے لیے تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ اور خیبر پختونخوا کے ہنگامی حالت سے نمٹنے کے ادارے نے جمعے سے پیر تک صوبے کے مختلف حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش سے متعلق انتباہ جاری کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چین کی صنعتوں کی پاکستان منتقلی کے حوالے سے چین اور پاکستانی کمپنیوں کے درمیان مشترکہ منصوبے کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے یہ منظوری آج اسلام آباد میں سرمایہ کاری بورڈ کے اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے اپنے دورہ چین کے دوران شنزن میں پاکستانی اور چینی کمپنیوں کے درمیان ہونے والے معاہدوں پر پیش رفت کی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے چین کے حالیہ دورے کے بعد ترقیاتی نقطہ نظر کے تحت خصوصی اقتصادی زونز کے ون اسٹاپ شاپ کے قانون پر نظر ثانی کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت تاجروں اور سرمایہ کاروں کو کاروبار دوست ماحول کی فراہمی کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ سرمایہ کاری بورڈ کے سیکرٹری نے اجلاس کو بریفنگ کے دوران بتایا کہ پاکستان میں چینی صنعتوں کی دوبارہ تنصیب کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ اسلام آباد میں کاروباری سہولت مرکز کے قیام کے لیے چینی ماہرین کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کی توانائی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے قابل تجدید توانائی کے وسائل خصوصاً شمسی توانائی پر توجہ دینے پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں پیٹرولیم ڈویژن سے متعلق امور کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے متعلقہ حکام کو تھرکول کی گیسیفیکیشن کے حوالے سے جامع حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تھر کے کوئلے کی ملک کے دوسرے حصوں تک رسائی کے لیے ریل کی پٹڑی بچھانے کے حوالے سے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ متبادل توانائی کی مصنوعات کے فروغ کے ذریعے موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح اجلاس کو یہ بھی بتایا گیا کہ بایو ایندھن کے علاوہ مقامی سطح پر تیل اور گیس کی پیداوار بڑھانے کے لیے حکمت عملی وضع کی جا رہی ہے۔ پاکستان بزنس فورم اور عالمی بزنس پروفیشنل کارپوریشن نے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد تجارت اور تجارتی سرگرمیوں کو بڑھانا اور پاکستانی مصنوعات کو فرانس میں فروغ دینا ہے۔ فرانس میں پاکستان کے سفیر عاصم افتخار احمد نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں شرکت کی۔ شرکاء نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے کام کو سراہا، جس نے سرمایہ کاری اور ترقی کے لیے خوشگوار ماحول فراہم کر کے بیرون ملک مقیم کاروباری برادری کو سہولت دینے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت ایک چھت تلے تمام سہولتوں سے مستفید ہونے کے لیے ممتاز کاروباری شخصیات پر مشتمل ایک وفد کا دورہ پاکستان متوقع ہے، جو سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرے گا اور پاکستانی برآمدات کو یورپ میں فروغ دے گا۔ قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے مختلف وزارتوں اور محکموں کے 103 مطالبات زر کی منظوری دی ہے۔ یہ مطالبات زر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پیش کیے تھے۔ ان مطالبات زر پر کٹوتی کی کوئی تحریک پیش نہیں کی گئی۔ خفیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان خارج کے اہم کمانڈر اور دفاعی شورا کے سرغنہ نصر اللہ عرف مولوی منصور کو گرفتار کر کے ایک بڑی اور اہم کامیابی حاصل کی ہے۔ اسے ایک پیچیدہ اور مشکل کارروائی میں گرفتار کیا گیا۔
कार्रवाई में कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान खारिज और बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मजीद ब्रिगेड के गठजोड़ के तहत दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए खुफिया ठिकाने बनाने का मंसूबा भी नाकाम बना दिया गया। अपने इंकशाफात में गिरफ्तार कमांडर नसरुल्ला उर्फ मौलवी मंसूर ने बताया कि कलदम टीटीपी का हिस्सा बनने से पहले वो बैतुल्ला महसूद के प्लेटफॉर्म से तखरीबी कार्रवाइयों में हिस्सा लेता था। उसने इंकशाफ किया कि ऑपरेशन ज़रब अज़्ब के दौरान वो अफगानिस्तान भाग गया था। कलदम टीटीपी कमांडर ने बताया कि उसने जनूबी वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान और पाक अफगान सरहद के साथ साथ पाक फौज की चौकियों पर दहशतगर्द हमले किए। गिरफ्तार कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर ने बताया कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, मजीद ब्रिगेड और कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान खारिज की अफगान तालिबान के जरिए मुकम्मल सरपरस्ती कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की भरपूर माली मुआवनत कर रही है। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा है कि रियासत मुखालिफ अनासिर बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को माली मुआवनत फराहम कर रहे हैं। आज कोयटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तमाम दहशतगर्द कार्रवाइयों में भारत मुलव्विस है। उन्होंने कहा कि भारतीय एजेंसियां बलूचिस्तान की तरक्की के खिलाफ बलोच नौजवानों को उकसा रही हैं। सूबाई वज़ीर ने इस बात का इयादा किया कि रियासत मुखालिफ अनासिर को उनके नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मकामी अफराद को दरपेश मसाइल का जायज़ा लेने के लिए वाल्टन रोड के तौसीई मंसूबे का दौरा किया। अपने दौरे में वज़ीर आला ने वाल्टन रोड की तामीर नौ और तौसी का मुआयना करने के साथ सड़कों और डिफेंस जंक्शन पर ट्रैफिक की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने कहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के काम में फ़ौरी इस्लाहात की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती कौंसिल में खिताब के दौरान कहा कि कौंसिल को फ़लस्तीन और कश्मीर जैसे फ़ौरी हल तलब तनाज़ात समेत अपनी करारदादों पर अमल दरामद और निगरानी के लिए एक इदारा कायम करना चाहिए। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि इदारे की नुमाइंदगी बढ़ाने के लिए गैर मुस्तकिल अरकान की तादाद में इजाफा इंतहाई ज़रूरी है और इसके मुस्तकिल अरकान के गलबे को कम किया जाए। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपने गैर कानूनी तसल्लुत को तूल देने के लिए तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के शोबे तहकीकात ने आज तशद्दुद से मुतासर अफराद के साथ यकजहती के इजहार के आलमी दिन के मौके पर जारी एक रिपोर्ट में कहा कि भारतीय फ़ौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में जनवरी 1989 से अब तक 96,317 कश्मीरियों को शहीद किया। ICC T20 आलमी कप के सेमीफाइनल कल खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल सुबह 5:30 बजे तरोबा में अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल प्रोविडेंस में इंग्लैंड और भारत के दरमियान शाम 7:30 बजे शुरू होगा। टूर्नामेंट का फाइनल हफ्ते को खेला जाएगा। रेडियो पाकिस्तान आज दोपहर 3:45 पर अपने कौमी नशरियाती राब्ते पर शायर और सहाफ़ी चिराग हसन हसरत की बरसी के हवाले से एक फ़ीचर प्रोग्राम नशर करेगा। एक और प्रोग्राम में 4:05 पर इंसदाद मनशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग की रोकथाम के आलमी दिन के हवाले से एक मुज़ाकरा नशर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के हंगामी हालत से निमटने के इदारे ने जुमे से पीर तक सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश से मुतालिक इंतबाह जारी किया है। PDMA के मुताबिक तमाम मुताल्लिका महकमों को ट्रैफिक और राब्ता सड़कें बहाल रखने के लिए चौकस रहने की हिदायत की है। PDMA का कंट्रोल रूम 24 घंटे फ़ाल है और शहरी किसी भी हंगामी सूरत हाल में फ़ोन नंबर 1700 पर राब्ता कर सकते हैं। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम ज़्यादातर गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ते पोठोहार, शिमाल मशरकी और जनूबी पंजाब, जनूब मशरकी सिंध और मशरकी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ शहरों का दर्जा हरारत: इस्लामाबाद 41 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 43, कराची 38, पेशावर 42, कोयटा 35, गिलगित 33, मरी 27, मुजफ्फराबाद 39, श्रीनगर 31, जम्मू 41 और लेह में 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।